ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। जो आज द सेकेंड टॉपिक है हाउ टू अट्रैक्ट यंगर जनरेशन्स टूवर्ड्स वैल्यू सिस्टम और हाउ टू अट्रैक्ट यंगर जनरेशन टूवर्ड्स गुरु ग्रंथ साहब। ਇਹ जो टॉपिक है जो असी हर घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਜ ਫੇਸ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਯੰਗਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਲਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇੱਕ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਥਾਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਈਏ तो गुरु ग्रंथ साहब साडा वैल्यू सिस्टम है, ट्रेडिशन नू रिप्रजेंट करता साड़ी और साड़ी आइडेंटिटी नू रिप्रजेंट करता है। और आज दी जनरेशन नू असी मॉडर्निटी के तौर पर लाँगे तो जो गैप आ चुका है वो ट्रेडिशन वर्सिस मॉडर्निटी बन चुका है, जबकि ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी दोनों नू नाल लैके चलन की गल होनी चाहिए सी। इस टॉपिक के उत्ते चेयरमैन सर लैक्चर करनगे। सर ने MA सिक्स स्टडीज़ किया है और डॉक्टरेट परसू कर रहे हैं जपजी साहब के टॉपिक के उत्ते। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ सर लैक्चर करन। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दरअसल ये जिहड़ा साडा कोर्स है शॉर्ट टर्म गुरु ग्रंथ साहब स्टडी कोर्स या अध्ययन कोर्स, इसकी शुरुआत ही यही चिंतन नाल होई सी कि अज दे बच्चों नूं अज दे नौजवानों नूं असी गुरु ग्रंथ साहब बारे उतली उतली जानकारी दे सकीए। शुरुआत तो यही सोच के कीती सी, पर हौली हौली ये कोर्स जिहड़ा है इतना उचाइयां ते चला गया कि इतने ज़्यादा जिहड़े असी हुण अज विषय लए ने किसी टाइम ये विषय नहीं सी, पर इस विषय नूं असी खास महत्ता इसलिए दिंदे हां क्योंकि एक तां ਇਹ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ, ਜਿਸ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਇਹ ਕੋਰਸ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਿਸਟਮ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੈ ਕੋ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਨੋ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨੋ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਇਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ विचर रहे हैं। कहते हैं कि जिहड़ा लहू है ये पानी नालों हमेशा गूढ़ा हुंदा है, पर जे लहू चिट्टा हो जाए तो पानी नालों भी पतला हो जाता है। और चिट्टे लहू कारण दिल ते झरीटा नहीं सगों दराड़ां पै जांदियां ने। पर अज जदों असीं ये आस पास माहौल देखते हाँ तो बड़ी खूबसूरत लाइन है कि स्क्रिप्ट इज़ रेडी ओनली शूटिंग इज़ लैफ्ट, कि सब कुछ जड़ी है बर्बादी की तरफ जो है वो साडे कदम चलने शुरू हो गए ने। तो एक शायर ने बड़ी खूबसूरत एक दो लाइनां लिखियां। वो कहंदे कि जाने किहो जिहा बन गया मनुख, किहो जी लग गई है इसनूं भुख, सुन सुन के उस्तत ये निशियाई कन, रजदे भी नहीं थकदे भी नहीं, अलोप हो चली है मनुख विचों मनुखता। हुण याद रखण वालियां जिहड़ियां गल्लां ने गुरबाणी विच बड़ी खूबसूरत लाइन है, जिहड़ा साडा पहला विशा सी उस नाल थोड़ी जी वो मिलदी भी है। वो कहे कि विसरिया जिन नाम ते बोए भार थीए, कि हू फॉरगेट गॉड्स नेम। एक गल याद रखना कि जिथे भी गुरु ग्रंथ साहब विच गुरबाणी विच नाम की गल है, परमात्मा की गल है, उन्होंने वैल्यू सिस्टम के नाल लैना, उन्होंने मोरैलिटी नाल चीज़ लैनी है। कि हू फॉरगेट गॉड्स नेम बिकम बर्डन ऑन अर्थ, ये गुरबाणी का फरमान है। तो माया पैसा शोहरत जिहड़ी ग्लोरीफिकेशन हो रही है अज दियां जिहड़ियां जिन्होंने असी पंच चोर कहने, और जिहड़ियां मैं पहले भी शायद इत्थे इहदा जिक्र कीता सी, ग्लोरीफिकेशन हो रही है कि ये जिहड़ी इतनी चकाचौंध है। तो उस लिए भी गुरबाणी विच बड़ी खूबसूरत लाइन है, माया लालच अट्टिया प्यारे चित ना आवे मूल। कि जिहड़ी अपनी असलीयत है ना ये चित नहीं आती। जे धन दौलत की चाह नाल
ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੀ ਸੁਰਤ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਗਲੋਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਵੱਲ ਚਾਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਔਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ, ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਭਵਿੱਖ ਹੈ, ਫਿਊਚਰ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਨੇ, ਘਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੀਰ ਵਾਂਗ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੀਰ ਵਾਂਗ ਸਿੱਧੇ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਵੱਲ ਵਿੰਗ ਰਹੇ ਤਾਂ ਦੂਰ ਤੱਕ ਉੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ, ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਔਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਾਟ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਟੂ ਆਰ ਫਿਊਚਰ। ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਫ ਨਾਟ ਦੇਅਰ ਵੈਨ ਵੇਅਰ, ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਫ ਨਾਟ ਨਾਓ ਦੈਨ ਵੈਨ, ਇਫ ਨਾਟ ਅਸ ਦੈਨ ਹੂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਆਵਰ ਚਿਲਡਰਨ, ਨਾਟ ਫਾਰ ਜਸਟ ਅਸ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਰਵਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਨਾਟ ਫਾਰ ਅਸ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਪਲੈਨਟ 'ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ। ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਸ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਿਲੋਸਫਰ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਬੋ ਹਵਾ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪਲੈਨਿੰਗਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਿਦਿਆ ਨਾਲ, ਗਿਆਨ ਨਾਲ, ਇਲਮ ਨਾਲ, ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ, ਔਰ ਐਸਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜਿਸ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਿਸ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਪਨੀਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸਭਿਅਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਾਈਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏ ਕਿ ਯੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਵਿਲ ਡੂ ਦਾ ਜੌਬ। ਅਬਰਾਹਮ ਲਿੰਕਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਟੋਪ ਬ੍ਰੈਗਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਵਾਟ ਯੂਅਰ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਡਿਡ। ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਅ ਦਿਖਾਓ। ਸਟਾਰਟ ਵਰੀਇੰਗ ਅਬਾਊਟ ਯੂਅਰ ਗ੍ਰੈਂਡਸਨ ਇਜ਼ ਅਪ ਟੂ। ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਮੰਨਣਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੌਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰੀਅਰਸ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਖਾਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕੌਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਟਰੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ, ਔਰ ਸਟਰੈਂਥ ਟੂ ਬੀ ਬਲੈਂਡ, ਔਰ ਸਟਰੈਂਥ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਰ ਐਂਡ ਆਊਟਰ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਭਟਕੀ ਹੋਈ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੌਮ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂ, ਪਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਰੁਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੁਕ ਕੇ ਚਿੰਤਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ
ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ society grows great when old men plant trees whose shade they know they shall never sit in। ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣਾ ਪਏਗਾ ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਿਕਸ਼, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤ ਲਾਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਛਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਣਨੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਲਈ ਲਗਾਈਏ ਕਿ ਇਸ ਛਾਵਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਠੰਡਕ ਲੈ ਸਕਣ। ਐਸਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਣ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਇਫ ਚਿਲਡਰਨ ਲਿਵ ਵਿਦ ਹੇਟ ਦੇ ਵਿਲ ਗਰੋ ਅਪ ਬਲਾਈਂਡ, ਜੇ ਜਿਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਿਪਲਨ, ਬਿਊਟੀ ਐਂਡ ਟਰੂ ਲਵ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਣਦੇਖੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਚਿਲਡਰਨਸ ਲਰਨ ਵਟ ਦੇ ਲਿਵ। ਬੱਚੇ ਉਹੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਲਿਵ ਵਟ ਦੇ ਲਰਨ। ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਉਹੀ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ ਕਿ ਚੰਗਾ ਬੱਚਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣੇ। ਤੇ ਸੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣ ਜਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਪਾ ਡੋਂਟ ਪ੍ਰੀਚ ਅਸ। ਕਾਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਗਰੋ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਲਈ ਬੁਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੁਰੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਬੁਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਖਾਮੋਸ਼ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਬੜਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਣਾ। ਅਗਰ ਔਲਾਦ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆਫ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੈਨ ਯੂ ਆਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ। ਮੈਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਖਾਸ ਮਾਂ ਦੀ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ 5-7 ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੌਲੀ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਛ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਮਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁੱਤ ਸਿਰਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਦੀ ਹਰੇਕ ਰਗ ਵਿੱਚ, ਹਰੇਕ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ, ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਸਰਤਾਂ, ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬੀਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਅੰਦਰ ਬੀਜੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਦਰਖਤ ਬਣਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਹ ਦਰਖਤ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਕਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਬਣ ਕੇ ਕੜਕਦੀ ਧੁੱਪਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਤਤੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਣ ਲਈ ਆਸਰਾ ਬਣੇਗਾ। ਮਾਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਕਿ ਉਹ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਕਹੀ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਦੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜ, ਸੰਜਮ, ਸਦਾਚਾਰ, ਸਾਦਗੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦੇਈਏ। ਨੈਤਿਕਤਾ, ਜ਼ਾਬਤਾ, ਰੱਬੀ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਸ਼ਲੀਨਤਾ ਜਿਹੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਕਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ, ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਚਿੰਤਾ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, 3 ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਖਤਮ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਵੀ, ਅਸ ਐਂਡ ਔਰ। ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਈ, ਮੀ ਐਂਡ ਮਾਈਨ। ਇਹ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇ ਬਾਈ ਥਿੰਗਸ ਦੇ ਡੂ ਨਾਟ ਨੀਡ। ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਦੇ ਬਾਈ ਥਿੰਗਸ ਦੇ ਡੂ ਨਾਟ ਨੀਡ ਵਿਦ ਮਨੀ ਦੇ ਡੂ ਨਾਟ ਹੈਵ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਿਸਟਮ ਆ ਗਿਆ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਆ ਗਏ। ਦੇ ਬਾਈ ਥਿੰਗਸ ਦੇ ਡੂ ਨਾਟ ਨੀਡ ਵਿਦ ਮਨੀ ਦੇ ਡੂ ਨਾਟ ਹੈਵ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਰ ਉਮਰ ਦਾ, ਹਰ ਰਾਹ ਦਾ, ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਬਹੁਤ ਤਿਸੇ ਗ੍ਰਹਿ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ,
या बाबा माया साथ ना होए, इन माया जग मोया विरले बूझे कोए। तो ये जड़ियाँ वैन थिंग्स बिकम्स आवर मास्टर्स वी आर वैरी पुअर, ये जड़ियाँ नीड्स एंड डिज़ायर्स। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਤੋ ਟਰਾਈ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਅਬਾਊਟ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਐਂਡ ਨੀਡ। ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੀਡਸ ਨੇ। ਇਹ ਸਮਬੋਡੀ, ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਇਫ ਸਮਬੋਡੀ ਹੈਜ਼ ਮੋਰ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਮੀਨ ਯੂ ਹੈਵ ਲੈਸ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਅਮੀਰ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਰਾਈਟ ਸੈਂਸ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਸਪਿਰਿਟ ਆਫ ਦਾ ਯੰਗ ਮਸਟ ਬੀ ਗਿਵਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੋ ਦੈਟ ਦੇਅਰ ਐਨਰਜੀ ਐਂਡ ਡਰਾਈਵ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਮਿਸਯੂਜ਼ਡ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਰਾਈਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਔਰ ਜੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਜਹਿਦ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਿਆਂ ਜਾਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜੇਕਰ ਇਸ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਓਬਸਟੈਕਲਸ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਓਬਸਟੈਕਲਸ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਓਬਸਟੈਕਲਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਰ, ਤਿਆਗ, ਸੰਕੋਚ ਅਤੇ ਮਿਲਵਰਤਨ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਡਿਸਿਪਲਨ ਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਡਿਸਿਪਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ, ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਏਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਦੁਖਾਂਤ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ, ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਆਪਣੀ ਦਿੱਖ, ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਹਸਤੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਹੈ, ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਓਬੇਇੰਗ ਦੇਅਰ ਪੇਰੈਂਟਸ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਚੰਗਾ ਮਨੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾ ਤਾਂ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਤਾਂ ਕੀ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਣਾ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਲੜਨਾ, ਝਗੜੇ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਘਰ ਘਰ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਕਾਹੇ ਪੂਤ ਜਗਰਤ ਸੰਗ ਬਾਪ, ਜਿਨ ਕੇ ਜਾਣੇ ਬਡੀਰੇ ਤੁਮ ਹੋ, ਤਿਨ ਸਿਓ ਜਗਰਤ ਪਾਪ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਲਈ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ। ਫਿਰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਰਸਨਾ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਣਾ ਨਿਤ ਨਿਤ ਹੋਏ ਖੁਆਰ, ਕਿ whose tongue speaks egoistic and harsh words would suffer, ਕਿ ਮਾੜਾ ਬੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਕਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਰ ਗਲਤੀ ਨੂੰ, ਹਰ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ, ਹਰ ਗੁਸਤਾਖੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁੱਤ ਅਪਰਾਧ ਕਰਤਾ ਜਿੱਤੇ ਜੰਨੀ ਚੀਤ ਨਾ ਰਾਖਸ ਤੇਤੇ, ਕਿ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਬੜੀਆਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਖ ਪਰੋਖੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਜ਼ ਮੈਨੀ ਐਜ਼ ਮਿਸਟੇਕ ਐਜ਼ ਦਾ ਸਨ ਕਮਿਟਸ ਹਿਜ਼ ਮਦਰ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਹੋਲਡ ਦੈਮ ਅਗੇਂਸਟ ਹਿਮ ਇਨ ਹਰ ਮਾਈਂਡ। ਪਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਕੁਲ ਪੂਤ ਨਾ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰੀ ਵਿਧਵਾ ਕਸ ਨਾ ਭਈ ਮਤ ਮੈਂ ਹਤਾਰੀ, ਜੇ ਨਰ ਰਾਮ ਭਗਤ ਨੇ ਸਾਧੀ ਜਨਮਤ ਕਸ ਨਾ ਮੋਹ ਅਪਰਾਧੀ। ਕਿ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ
ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਸੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਅਪਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਰਾਦੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਨੀਵੇਂ ਨੇ। ਸੜਕਾਂ ਬੜੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸੋਚਾਂ ਸੋੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਖਰੀਦਦੇ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਲਸ ਬਣ ਗਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਕਾਨ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਛੋਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਅਕਲਾਂ ਘੱਟ ਗਈਆਂ, ਗਿਆਨ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋਚ ਘੱਟ ਗਈ, ਬੋਲਦੇ ਵਧੇਰੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਘੱਟ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੱਸਾਂ, ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੇ ਲਿਸਨ ਹਾਫ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕੁਆਟਰ, ਥਿੰਕ ਜ਼ੀਰੋ, ਰਿਐਕਟ ਡਬਲ। ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ। ਸੁਣਦੇ ਅੱਧਾ ਨੇ, ਸਮਝਦੇ ਕੁਆਟਰ ਨੇ, ਸੋਚਦੇ ਜ਼ੀਰੋ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਹਾਰ ਨਫ਼ਰਤ ਵੱਲ ਹੈ। ਚੰਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੈ। ਅਰਦਾਸਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਸ਼ਰਧਾ ਘਟ ਗਈ। ਕੱਦ ਲੰਮੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਚਰਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁੰਗੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਜਲੂਸ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਘਰ ਅੰਦਰ ਰੋਜ਼ ਲੜਦੇ ਆ। ਕੱਪੜੇ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ, ਰਿਵਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੰਗੇਜ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਸਮਾਂ ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਸੱਚ ਕਦੀ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਚਿਲਡਰਨ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਰਿਮੈਂਬਰ ਦਿਸ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਖਾਸ ਮੈਂ ਮਾਵਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਲਈ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੈਨ ਯੂ ਫਿਨਿਸ਼ ਵਿਦ ਦੈਮ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੱਕ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, the rest of the world has to live with them। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਟੀਚ them ਰਿਸਪੈਕਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰ ਭਾਵ ਸਿਖਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਓ। ਲੀਵ ਯੋਰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਐਟ ਦਾ ਫਰੰਟ ਡੈਸਕ। ਆਪਣਾ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲ ਰੱਖੋ ਆਪਣੀ। ਡੋਂਟ ਟੇਕ ਯੋਰ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ, ਟੇਕ ਯੋਰ ਹਾਰਟ। ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਖੁਸ਼ ਕਰੋ, ਦਿਲ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਲਾਡ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੈਨ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਮਿੰਗ ਇਨ ਦੇਅਰ ਵੇ, ਦੇ ਆਰ ਇਨ ਰੋਂਗ ਲੇਨ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿਓਗੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰ ਪਏਗਾ। ਸਮਝਾਓ ਉਸ ਨੂੰ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਨਹੀਂ। ਮਹਿੰਗੀ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉੱਚਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪੈਸੇ ਨਾਲ। ਉੱਚਾ ਉਹਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਹੈਲਥ, ਸਿਹਤ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ। ਸੋਹਣੇ ਪਲੰਗ, ਬੈੱਡ, ਗੱਦੇ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਹੁਸਨ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਫਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਬਹੁਤ ਤਿਸੇ ਗ੍ਰਹਿ ਚਿੰਤਾ, ਜਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਥੋੜੀ ਸੋ ਭਵੇ ਸੋ ਫਿਰੇ ਭਵੰਤਾ। ਦੂਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੇ ਜੋ ਮੁਕਤਾ, ਸੋਈ ਸੋਹਿਲਾ ਜਾਣੇ। ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਵਿਵਸਥਾ, ਨਾ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਘੱਟ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਡਿਓਕਰ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਸਫਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਔਰ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਬ੍ਰੌਟ ਅਪ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਤਨੀ ਚਕਾਚੌਂਧ ਆ ਗਈ, ਬੱਚੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ, ਇਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਹੈ ਜੀ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ। ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਜ਼ ਔਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਡੂ ਨਾਟ ਲਿਸਨ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, ਦੇ ਲਿਸਨ ਟੂ ਰਿਪਲਾਈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਮਨਮੁਖ ਊਬ ਸੁੱਕ ਗਏ, ਨਾ ਫਲ ਤਿਨਾ ਨਾ ਛਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ,
ਤਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਬ੍ਰਿਛ ਨਾਲੋਂ ਜੁੜੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਰਸ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਖੁਰਾਕ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫਲ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਫੁੱਲ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੋ ਆਪਣੀ ਟਾਹਣੀਆਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਟੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਡੰਡੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬ੍ਰਿੰਗ them ਬੈਕ ਟੂ ਲਾਈਫ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਆਦਰਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਡੋ, ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਚਕਾਚੌਂਧ ਤੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਓ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮਾਡਰਨ ਟੂ ਮਾਡਰਨ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਵੱਲ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵੱਲ, ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਇਫ ਵੀ ਵਾਂਟ ਜਸਟ ਆਈਡੀਅਲ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਵੀ ਮਸਟ ਲਰਨ ਐਂਡ ਟੀਚ ਆਵਰ ਚਿਲਡਰਨਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਈਡੀਅਲਸ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਆਈਡੀਅਲਿਜ਼ਮ ਵੱਲ ਜਾਣ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਆਈਡੀਅਲਸ, ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਦੇਈਏ। ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਦਾਇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਔਰ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਾਇਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਦਾਇਰਾ ਪਿਤਾ, ਪੁੱਤਰ, ਪਤੀ, ਧੀ, ਭੈਣ, ਸਮਾਜ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾਇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਕਰਤੱਵ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਡਿਊਟੀਜ਼। ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਇਰਾ ਮਰਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਇਰਾ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਫੌਜ ਵਿੱਚ, ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ, ਪਛਾਣ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਇਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਦਾਇਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਲਝਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿਚਰਨਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਲਈ। ਗੱਲ-ਗੱਲ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟੋਕੋਗੇ, ਗੱਲ-ਗੱਲ 'ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ, ਤਾਂ ਗੱਲ-ਗੱਲ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲਾਣਗੇ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਵਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਂ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਉਹ ਪਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਭਾਵਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋਗੇ, ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਲੜਾਕੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰਨਗੇ। ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਸ ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹਰ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਾਰਾ ਢੂੰਡਣਗੇ। ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਢਾਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਹ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਲ-ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੱਸੀ ਉਡਾਓਗੇ, ਮਖੌਲ ਉਡਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੁਕਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ। ਜੇ ਗੱਲ-ਗੱਲ 'ਤੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਕੀਰਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਸਬਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਧੀਰਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਆਣਾ ਹੈ। ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆ ਪਾਏਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਲੀਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਪਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮਾਤਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ 'ਚ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮਾਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਲੀਡਰ ਇਜ਼ ਵਨ ਹੂ ਨੋਜ਼ ਦਾ ਵੇ, ਗੋਜ਼ ਦਾ ਵੇ ਐਂਡ ਸ਼ੋਜ਼ ਦਾ ਵੇ। ਲੀਡਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਹੂ ਨੋਜ਼ ਦਾ ਵੇ, ਗੋਜ਼ ਦਾ ਵੇ ਐਂਡ ਸ਼ੋਜ਼ ਦਾ ਵੇ। ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਲਵਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਦਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮਦਰ।
ਮਦਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਕੋਚ ਆਫ देयर ਚਿਲਡਰਨ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਚ ਨੇ ਉਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ। ਡੋਂਟ ਫਾਈਂਡ ਫਾਲਟਸ, ਫਾਈਂਡ ਰੈਮਡੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾ ਨੁਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਰੈਮਡੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਨ ਐਰਰ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਬਿਕਮ ਏ ਮਿਸਟੇਕ ਅਨਲੈਸ ਯੂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਟੂ ਕਰੈਕਟ ਇਟ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਤਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਲੋਗੇ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਵਰਕਿੰਗ ਨੇ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਟ ਅਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਵਰਕਿੰਗ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੱਜ ਆਮ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰੱਬ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਟ ਦੇ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਗੋਡ ਟੂ ਡੂ ਫਾਰ ਯੂ, ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰੇ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਗੋਡ ਮੇਕ ਮੀ ਏ ਟੀਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਟੀਵੀ ਬਣਾ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਟੀਵੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਈ ਵਾਂਟ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਬੀ ਹਰਡ, ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਸੱਚ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲਿਆ ਵੀ ਰੋਟੀ ਰੱਖ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਹਾਰਡ ਫੈਕਟ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਟੀਵੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇਖਦਾ ਜਾਂ ਪਿਕਚਰਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੈਲਕਮ ਕਰੇ, ਮੇਰੇ ਬੂਟ ਉਤਾਰੇ, ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਿਲਾਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਦੋਂ ਕੁ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਝੱਖੜ ਆਇਆ ਔਰ ਬੜੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਈ। ਜਿੱਧਰ ਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਗਿਆ, 4-5 ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਜਿੱਧਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਕੂਲ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਉਹ 5 ਦਿਨ ਬੜੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਏ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੂਟ ਵੀ ਉਤਾਰੇ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਵਾਏ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਵਾਏ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਉਹ ਝੱਖੜ ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ ਹੁਣ। ਨਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਿਐਲਿਟੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਟ ਅਪ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾ ਟਾਈਮ, ਨਾ ਤਵੱਜੋ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮਾਂ ਤੂੰ ਘਰੋਂ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਜਿੰਨੀ ਜਵੈਲਰੀ ਪਈ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਫ ਦੀ ਚਾਬੀ ਤੂੰ ਇਹ ਮੇਡ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਂਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿਆਂਗੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਬੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਇਨੋਸੈਂਟਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕਹੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਬਲੀਵ ਮੀ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਲੀ ਫੌਜ, 1 ਮੈਨ ਆਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਂ। ਜੇ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ, ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਵਾਰੀਅਰ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਆਦਮੀ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾਵਾਂ ਮਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੋ ਕੁਝ ਬੀਜੋ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਬੀਜ ਜੋ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਕੀ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਉਪਜੇਗਾ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਿਖਾਓਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਚੰਗਿਆਈ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਬਣਨਗੇ। ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਜਿੱਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਗੇ। ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਫਲਤਾ ਹੀ ਸਫਲਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋਏਗਾ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਆਏਗਾ। ਖਿਮਾ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵਫਾਦਾਰੀ ਆਏਗੀ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨੇ।
ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਮਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਹੂ ਵਿਲ ਗਾਰਡ ਦਾ ਗਾਰਡੀਅਨਸ, ਯੂ ਪੀਪਲ ਆਰ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਗਾਰਡੀਅਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਗਾਈਡ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਨੀਚਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ। ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਵਾਰੀਅਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਕਿਤਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਧਨ ਜਨੇਂਦੀ ਮਾਓ ਆਏ ਸਫਲ ਸੇ, ਕਿ ਬਲੈਸਡ ਆਰ ਦਾ ਮਦਰ ਹੂ ਗੇਵ ਬਰਥ ਟੂ them ਐਂਡ ਫਰੂਟਫੁਲ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ ਕਮਿੰਗ ਇਨ ਟੂ ਦਾ ਵਰਡ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਉਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਦੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲਾਈਨ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ ਨਾ ਇਹ ਬੜਾ ਸਖਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਝਿੜਕਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝਿੜਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਦੁਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਜਿਨ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਨਾ ਬਸਿਓ ਤਿਨ ਮਾਤ ਕੀਜੇ ਹਰ ਬਾਂਝਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹੀ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਬਾਂਝ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬੜਾ ਸੋਚਿਆ, ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੜੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ। The mother who cannot raise her children to be good human being, it is better she does not give birth to children. ਇੱਕ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਲਾਈਨ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਬੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਭੇਜਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਕੀਮਤੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਰੈਜਾਈਲ, ਹੈਂਡਲ ਵਿਦ ਕੇਅਰ, ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਕੇਅਰ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪਲੀਜ਼, ਇਹ ਬਹੁਤ ਫਰਜਾਈਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਵਿਦ ਕੇਅਰ। ਇਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆਫ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸਮਝਾ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ, ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲੀ ਬੋਲਣਾ, ਅੱਛਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੂ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਫ ਯੂਅਰ ਆਈਜ਼ ਆਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਯੂ ਵਿਲ ਲਵ ਦਾ ਵਰਡ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡ ਪਾ ਦਿਓਗੇ, ਸਾਰੇ ਵਰਡ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਫ ਯੂਅਰ ਟੰਗ ਇਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ ਵਰਡ ਵਿਲ ਲਵ ਯੂ। ਆਪਣਾ ਬੋਲ, ਆਪਣਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਂ ਬਣਾਏ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਫਰਿਸ਼ਤੋਂ ਸੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ, ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ, ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਾਈਨ ਹੈ, शायद जापानी एक कहावत है कि अपने किरदार को मौसम से बचा के रखना, लौट कर फूल में वापस नहीं आती खुशबू। कि जिहड़ा करैक्टर है, जिहड़ा बिहेवियर है, जिहड़ी परसनैलिटी है बच्चे की, उसनूं इस तरह समझाओ, इस तरह कराओ कि बच्चों विच जिहड़ी स्पिरिटी कंपलैक्स की गल है वो ना आन दिओ। मैं एक गल सच्ची दस रहा तुहानूं कि बाटा शू कंपनी का जिहड़ा मालक सी, ਉਹਦੇ घर कुछ मेहमान गए तो बाटा कंपनी का मालक खुद चाह की तश्तरी लैके अपने हत्थों के विच उन्हां गैसट्स को लैके गया। उन्हां मेहमानां ने कहा कि तुसी इन्ने इत्थे 50 नौकर फिरदे ने तुहाडी कोठी विच, ये तुसी आप क्यों चुक के लिआए हो? वो कहन लगा कि तुसी मेरे नौकरां दे नहीं, मेरे मेहमान हो। हुण इह गल्लां बच्चिआं नूं, ਇਹ ਹੁਣ ਲਾਈਫ ਦੇ ਸਬਕ ਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮੱਕੇ ਦੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੋਡ ਇਜ਼ ਐਵਰੀਵੇਅਰ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਮੱਕੇ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇੱਕ ਇਹ ਔਰ ਇੱਕ ਉਹ ਘੁੰਮਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਿਆ।
ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦੀ ਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਦਾ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਔਰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ। ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦ ਟੂ ਥਾਟ ਡਿਸਾਈਡ ਸਕਸੈਸ ਇਨ ਯੂਅਰ ਲਾਈਫ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਕਿ ਦੋ ਸੋਚਾਂ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਸਟ, ਦ ਵੇ ਯੂ ਮੈਨੇਜ ਵੈਨ ਯੂ ਹੈਵ ਨਥਿੰਗ ਇਨ ਹੈਂਡ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ, ਦ ਵੇ ਯੂ ਬਿਹੇਵ ਵੈਨ ਯੂ ਹੈਵ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਨ ਹੈਂਡ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ, ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਗਰੀਬ ਦਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਦੋ ਦੋ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਹੀਰੇ ਦੀਆਂ, ਗਲਾਂ ਚੈਨੀਆਂ, ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਚੈਨਾਂ, ਇਹ ਆਮ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੋ ਆਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸ ਆਫ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਕੀ ਹੈ। ਅੰਡਰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਮੈਨ ਗਰੋਜ਼। ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਗਮੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਰੋ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਮੈਚਿਓਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬੀ ਏ ਲਰਨਰ ਵਿਦ ਦੈਮ। ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿੱਖ ਸ਼ਿਸ਼ੇ ਬਣ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੋਂਟ ਬਿਹੇਵ ਐਜ਼ ਏ ਲਰਨਡ ਮਾਸਟਰ। ਲਰਨਡ ਨਹੀਂ, ਲਰਨਰ। ਟਰਾਈ ਟੂ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਲਰਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਬੀ ਏ ਲਰਨਰ ਵਿਦ ਦੈਮ, ਡੋਂਟ ਬਿਹੇਵ ਐਜ਼ ਅ ਲਰਨਡ ਮਿਸਟੇਕ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿਟਲਰ ਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦ ਫਿਊਚਰ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਦ ਲਰਨਰ, ਨਾਟ ਦ ਲਰਨਡ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਕੌਣ? ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਰੱਖਣਗੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਬੀ ਏ ਫੈਸੀਲੇਟਰ, ਏ ਫਰੈਂਡ, ਏ ਪਾਰਟਨਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਬਿਲਡ ਐਨ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬੌਂਡ ਵਿਦ ਯੂਅਰ ਚਿਲਡਰਨ। ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਜਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ IQ, EQ ਤੇ SQ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਲਵ ਦੈਮ ਐਂਡ ਵਿਨ ਦੈਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਮੀ ਮਾਈ ਸੈਲਫ, ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਡਾਂਟਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਡ ਮਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੌਰੀ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੌਰੀ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ। ਯੂ ਬਲੀਵ ਮੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੌਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੱਬ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਕਦੀ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਦੀ ਹੋ ਜਾਏ ਗੱਲ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਿਪਟ ਜਾਏਗਾ। So build an emotional bond with your children, love them and win them. Don't give them solution. Encourage them to find the solution. ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰੋ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਆਪ ਲੱਭ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। Accept your child and then trying to change. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਐਕਸੈਪਟ ਦੈਮ, ਫਿਰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੈਮ, ਫਿਰ ਦੈਨ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਦੈਮ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਟਾਕ ਟੂ ਯੂਅਰ ਚਿਲਡਰਨਸ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਰੀਡ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਯੂਅਰ ਚਾਈਲਡ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਿਮੈਂਬਰ, ਯੂ ਆਰ ਯੂਅਰ ਚਾਈਲਡਸ ਬੈਸਟ ਟੀਚਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ ਹੈ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੋਸਤ ਅੱਛੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਸਟਾਪ ਕੰਪੇਅਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਈਏ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੌੜ ਹੈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਓਗੇ ਉਨਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਰੋ ਕਰੇਗਾ। ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲ ਹੋਣਾ, ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਦੀ ਕਦੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਚੈਰਿਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੈਰਿਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਰੋਂਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝ ਲੈਣ, ਕਿਸੇ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਦੇਣ, ਯੂ ਬਲੀਵ ਮੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹੇਵ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੀ ਏ ਬੈਟਰ ਲਿਸਨਰ ਦੈਨ ਟਾਕਰ, ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਸਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋ, ਘੱਟ ਬੋਲੋ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਯੂਨੀਸੈਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੇ, ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਪੂਰਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਯੂਨੀਸੈਫ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਇਹਦੀ ਖੋਜਬੀਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਊ ਸਟੱਡੀ ਹੈ, ਦ ਮੋਰ ਟਾਈਮ ਯੂ ਸਪੈਂਡ ਵਿਦ ਯੂਅਰ ਚਾਈਲਡ ਦ ਮੋਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਦ ਟੋਡਲਰ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ। Researchers in Britain carried out the study and found the children whose father play an active role in their upbringing not only have higher IQ but are likely to achieve a higher social status later in life too. ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਫਾਦਰ ਕਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੋਨੋਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਰਿਸਰਚਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਔਰ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਏ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯੂਨੀਸੈਫ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਸਿਤਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਇਤਨੀਆਂ ਨਾ ਕੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਣ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਤਨੀਆਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਵੀ ਨਾ ਰੱਖੋ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਇਫ ਯੂ ਟੈਲ ਦੈਮ ਦੇ ਵਿਲ ਫੋਰਗੈਟ, ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੀਚ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਰਹੋਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਣਦੇ ਨਾ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਦੇ ਲਿਸਨ ਹਾਫ। ਇਫ ਯੂ ਸ਼ੋ ਦੈਮ ਦੇ ਵਿਲ ਰਿਮੈਂਬਰ, ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਫ ਯੂ ਇਨਵੋਲਵ ਦੈਮ ਦੇ ਵਿਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਊਜ਼ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਉਹ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹਾਦਰ ਕੌਮ ਗਿਣੀ ਗਈ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਕੌਮ ਗਿਣੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਜ਼ ਨੇ, 4-5 ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸਿਰਫ ਜਿਊਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਜਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਜੇ ਮਾਂ ਯਹੂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਾ ਯਹੂਦੀ ਹੈ, ਬਾਪ ਯਹੂਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਾ ਯਹੂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਉਹ ਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਨੀਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਪੌਦੇ ਦੀ, ਹਰ ਦਰਖਤ ਦੀ ਜੜ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਾਵੇਂ ਦਰਖਤ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਗਿਆਨ, ਇਲਮ, ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਸੰਸਕਾਰ, ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ, ਮੋਰੈਲਿਟੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੈਂਟ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਚਿੰਤਨ ਔਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਬੜੀ
ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਨਾ ਸਕਾਂ ਮੈਂ ਠੀਕ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰ ਫਸਟ 5 years ਟਰੀਟ ਵਿਦ ਲਵ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਲਿਅਤ ਪੰਚ ਵਰਸ਼ਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਰਸ਼ ਰਿਨ ਤਾਂਡਿਅਤ ਪ੍ਰਾਪਤੇ ਪੰਡੇਸ਼ੋ ਵਰਸ਼ੇ ਪੁੱਤਰਮ ਮਿੱਤਰਤ ਅਚਰੇਤ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈ। ਫਸਟ 5 year ਜਿਹੜਾ ਟਰੀਟ them with love and affection, next 10 years keep them under discipline। ਹੁਣ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੈਂਕੜੋ ਟਾਈਮ ਇਹ ਇੰਸਟੈਂਸਿਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਨੈਕਸਟ 10 years keep them under discipline and when he becomes of 16 years, ਜਦੋਂ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, treat the ਔਲਾਦ as a friend। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਵਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਹੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਫੀਰੀਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਸਪਿਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੋਬਰਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ BA ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਬਿਨਾਂ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ BA ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਐਥਿਕਸ ਹੈ, ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਹੀ ਹੋਵੇ, ਕਲਿੰਟਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗੋ ਬੈਕ ਟੂ ਰਿਲੀਜਨ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਦਿਸ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ। ਤਾਂ ਸੁਕਰਾਤ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਿਲੋਸਫਰ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਿਰਫ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚਕਾਚੌਂਧ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਠੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਖਾਇਆ ਪਿਆਰੇ ਤਿੰਨ ਤਨ ਕੀਤਾ ਰੋਗ, ਕੋੜਾ ਹੋਏ ਪੱਤ ਸਟਿਆ ਪਿਆਰੇ ਤਿਸ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਸੋਗ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇਵਾਂ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਬੜੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵਰਡ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਤਪੱਸਿਆ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਵਾਰੀਅਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਵਰਡ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਵਿਸਾਰਿਆ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਕੰਡੇ ਹੀ ਬਿਖੇੜਦਾ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਔਰ ਸਮਾਜ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਔਰ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਦੀ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਸਕਣ। ਯੂ ਬਲੀਵ ਮੀ, ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਟਫ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਪਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਟਫ ਸੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਸੌਫਟ ਨੇ, ਹਾਰਡ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਰਨਗੇ ਅੱਗੇ, ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫੇਸ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਬੜਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੌਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੈ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੈ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਆਈਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ